มาสมจุดเรียบสัวบอมปอนต่างหากนี้ปีที่กรุงลองไปรัฐแคลิฟอร์เนียบาทไงนี้คือจีไงอัตตาให้ในที่กรุงลองไปในประเทศกัมพูชีมองนี้คือปรักให้คือปรักไงจันบอมปอนจับดามบอมเป็นการเงียโดยธรรมดาให้ในที่กรุงลองไปขยมกำปงแต่ชอในไอชงมาค้างในตลาดกาจวนกุรอที่กรุงลองไปบาทอากีตลาดกานี่คือในจวบยี่เต้นลองมาพลือมาขังนี่คือสลากรองลงบิดบ่าไอ้นั่งเงินปอกลิบไอ้นั่งในจอบขึ้นเนี่ยจัดนังชานการเด็กชมจะเรือยกตีตังตลาดกากรองลงบิดได้เจตลาดกาจอนพวกนี้ยกมอกเชียใบกราวน์คือก็เจ็บแตงรูปวิดีโอในปีขังกราวนี้ในโครงการไซนี่คือได้ซาตายเข้มจังจุดริบจูนบองโปนแต่ตัวหนึ่งเรื่องการเงียตลาดกาบรรทายเตี้ยจิบซะคือเรื่องกิจกรรมดอมีอากับบังจัดซะแต่ตองหนึ่งลูกไส้ลมทีรีได้ตลาดกาบานประดอนตีตัวหอยกอดจอบพลตนีกีออกมวยจุดตะหายมาดอลเป็นนี่คือมันดังตากอดประดังจุ่มตัวหนึ่งสาวกรอมหนึ่งอย่างนั้นลายในลายเต้กับปันท้ายมีนพอเดมีนชราตีแต่ตองปีกรมครูซาหรือกอดได้เพียงชื่อท่าบอมโพนต่างอ๋อกระจองบานจีบจีบพอเดมีนได้มันแต่มนหนึ่งชมโจดาวใส่เรื่องสิจุ่มรือแต่ตองหนึ่งตาครูซาระบักวัดนิจีไอบรรทายติดแต่ตองปีปฏิการนี่ตาวิบานไอช่วยไอหรือก็ทัวไอเบอร์สะท้อนบานแต่ตัวหลังกิจกรรมตาหายทีรีก็ชอบปนตัวนี้เกี่ยวกับมวยชีวิตได้ตานิจีบานพอไอบานกาไอเนื้อหนาแต่ควอลไอจังนั้นนะบอมโอนตามปขยมจวบกระตับกระเพลสลัดทัวในโครงการจุดวิบจูนบอมโอนหลุมอัดอัมปีปอดเมียนในขยมจับดาวสายตั้งปีดมบงบางคนเป็นจำเต้ในเทนเนสซีคือจับปีทั้งไงตีสามสับยัยตื้อจับปีทั้งไงตีสามสับใครมีสามเมาส์คือขยมจับประดามสายแต่ตองหนึ่งเรื่องลูกสไลลมเทอรี่ให้หนึ่งแต่ตองหนึ่งเรื่องมวยจุ่มล้วนเตี้ยคือปีเรื่องสำนองเรื่องระบากอดนะคนตาขยมสมบาวงกระจอนติ๊กจังจุ่มหยิบจูนบองปอนเรื่องมวยขยมมีมาเตะบองปอนมวยจุ่มล้วนได้เลือกลางมาสู่ขยมทาเจ้าบอกขยมแต่บอกปลายในไอตลาดการในไอตีกรองคลาสวิลในรัฐเทนเนสซีในโครงการในลูกสไลลมเทอรี่ตาขยมอาจหนึ่งทัวไอซับไซไอเรื่องกระไดนังได้กาเต้ปรูยืงจะเนี่ยบอกปลายวิอาจหนึ่งยืงรวมลบบ่มเปียนโกลกากัจสัญญาในบอกปลายจมูกตลาดการหนึ่งตีนุปรวยกัจสัญญาเหมือนอนุญาตเอายืงยกเรื่องราวในขนมตลาดการนี่ยกบอกหนีเย่ในขังไกลบานเตขยมสมอกุลเหมือนแต่มีนประโยชน์เนี่ยได้ตามด้านการใส่ตัวระบบขยมในขนมบันไดยูทูบนั้นกดเซซานี่ให้ขยมสบายจัดเรื่องท่ายืงมีนบอมโอนยืงเนี่ยแต่สนาตามด้านการใส่ระบบขยมบันในทางมีนจุดไหนดังกรุบกรอนในขนมการช่วยเตียงตัวบัสันจิมีนการทอดลอยไอ้มวยให้ขยมรีได้เหมือนแต่แต่บอมโอนเลือกลางของปีจุดนั้นในตัวพอดไปย้อยหรือก่อไอ้ดมลบบอมเปียนโกลกาเนี่ยบอกปลายในเป็นแต่ยืงยกเรื่องคดีหนึ่งยกมันหยีนะแต่ขยมจำบานทาขยมบานทลบเป็นโยลได้ทาเป็นแต่ขยมสับสายเรื่องคดีระบบลูกสไลลมเทอรี่หนึ่งสะท้อนนี้คือขยมสับสายแต่ตามปฏิกาได้ขยมบานแต่ตัวปอดเมียนปีประปอนสับสายได้แต่ให้การนั้นขยมโยประปอนสับสายมุ้ยชโมธาclarksvillenow.com บางคนเจอแต่มือปอดเมียนต่างออกนุ่งเต้ปลูกขยมในครองดำหนักการในสัปดาห์การคือขยมดังตัวในตีระบบขยมฉบับหน้าทาจิมเนี่ยบอกปลายคือยืงแต่บอกปลายยืงเหมือนตรีกาพอดเมียนเตให้ขยมจำใช่ปะบางปีโกการนี่ให้ขนมระยะเปลใบทั้งไงในเปสัปนาการปีทั้งไงตีมาเพย์ปรำใบมาเพย์ปรำบ้วนหนึ่งทั้งไงที่สามซับคือขยมบรรดาซับไซเอาไว้แต่สมใบตามบอกบรรทัดแต่ตอนหนึ่งเรื่องก็ได้หรือก็เรื่องในขนมสัปนาการนู่นเติมแต่ทั้งไงที่สามซับคือจงทั้งไงสามซับไอ้หลึงยี่จะให้ในเปได้สามกรัมจันสำหรับก็ได้เอาลูกใส่เริ่มเทอรี่แต่ตัวจอบพลตินีกีเอามวยจีวัตแต่ไฮนู่นเติมบันขยมจับประดามเรียบจอมสับไซให้ตัวแต่ทั้งไงที่มวยใครอุสพีไอ้เนาะเนื้อไอเปลี่ยนจนฮะนาชวิลรัตนซีโนไอในขยมจับรามสายปีเรื่องราวนึงแต่งสร้องโดยไอเตลือซาปอร์มีนเตียดคือบันในทักขยมเหมือนบานเตอนิยมปียืงในขนมเนี่ยจะเนี่ยบอกปลายในขนมสถานการณ์น้องเฮ้ยดังเรื่องหรือก่อยมมันดีเตว่าขยมดังอมปีพรมดานกำนัดในกระตับประเกตหนึ่งเพียรเกตหนึ่งการอะไรจะเกตระบอกขยมในขนมการได้บอกปลายให้หนึ่งการได้เหมือนไอช่วยบานได้โดยเฉพาะขยมสมจุดเรียบจูนแต่บอมโอนได้ทาตาทวนนี่ผมเปลี่ยนโกลกาบอกปลายเต้
và cứ mình bằng piên tê để xa tay ca như bọ rai nhóm chọn bạt tà hái cứ chọn nơi trầm pe sa vana ca nó bật bình chọn hay nó không sa vana cá có khi mặt ban sắp sai ở vấyแต่ต้องหนึ่งเรื่องกระไดโนได้ให้ส้มใบตะไคร้sa vana caนั่งตีซอสคือเอาไว้เด็กnhóm sắp sai có khi nhóm mìnhแมนchỉ ca bình chân mà tệเรื่องครูนอันได้คือnhóm sắp saiแต่ตามองให้ได้เมียนsaiในตามประกอบsắp saiหรือบ่ตีกรองคลาสวิลรถเทนเนสซีให้หนึ่งยกพอเดเมียนบันทายปีกรมครูซาหรือบ่ลูกไส้เริ่มเทอรี่เอาที่ห่อโดยจุดขยมสัมพีปอนไส้ระบเทอรี่คือลูกไส้เริ่มสถิระให้ทั้งไงนี่ขยมสัมพียุบมิ่งตามไปเตอขยมเหมือนบานตัวเตียนดำเนยเตียนเราต่อมองใบจัดเพลือยเนาะเลยซาแต่ขยมจวบสัมพีมาได้ระบลูกไส้เริ่มเทอรี่คือหนึ่งมิงปัจนี้ได้กอดบานประดอลบัดสัมพีเอาขยมอย่างก็ดกกระดูลเป็นดามตรุงให้หนึ่งเมียนสามปีวันนี้ชรันนะแต่ต้องหนึ่งเรื่องเลยปีกรอยการในกิจกรรมระบได้ปลดล้างได้ลูกไส้เริ่มเทอรี่นี่แต่ช่วงนั้นไงนี่ขยมหนึ่งปอมนอมประสาหรือก็ปีปิดได้ขยมบานสัมพีมาได้ระบลูกไส้เริ่มเทอรี่ถ้าตาจ้องดังเรื่องปิดไอ้แบบกัดในปีกรอยกู้บ่มน้องในกิจกรรมแต่เลยประเดี๋ยวได้กู้สบายไม่แพ้เย็นนี่บ่ตามมือในครองประปอมซับไซหรือก็การเลือกล้างก็ลองมาในระบบรถยาไอ้นั่นคือหาไปโดยจีทาโลกเอิญสลังคืนนี้นะสมัยแต่ครูซาระบบกวาดจีไปใช้โอนทลายระบบทีรีคือโลกสเคนก็โลกบานนิยมปีพิบโลกเอิญระบบครูซาพิบสลังคืนนี้พิบยศจะตกดาระบบสุดทนจมพูทีรีได้เรื่องนี้คือจีปอดมีนในเดิมเหมือนตอนปลายโปรนอะไรที่กับตาไว้เด็กเข้มจังเป็นยนต์ในทีนี้คือจังจุ่มริบจูนวางโอนเหมือนจงเตี้ยเอาดังตาตามัดได้ระบบลูกไส้เริ่มทีรีนี่เยี่ยไว้คลาตาวิอาการปีเรื่องนี้ก็หมายการลางได้แต่ตาแมนแตนตาทีรีนั่นคือเชียเนี่ยปัจจุบันสำหรับโลกสุดทนแมนหรือก็อย่างนาบางเรื่องนี้คือหมอดอนมองนี่มีไอ้เหมือนเตลให้แต่ตองหนึ่งท่านเนี่ยน่าจะเนี่ยไกลกับเพลิงสำหรับโลกสุดทนคือลูกไส้เริ่มทีรีหัวไอ้มีไอ้เหมือนเตลได้ซาไอ้ได้ซาแต่ฉลองตามเอาไว้ได้เชียกาวิพี่อังไฮดระบรถอัญญาพ้องให้ฉลองตามการสมพิระบบขยมจุ่มมวยหนึ่งปอนไซระบบลมเทรีพ้องหนึ่งมาได้ระบบลมเทรีพ้องได้ซาไอ้ลมเทรีบานจุ่มรีปรับกอดปีเรื่องราวแต่ได้ซาตายมาดอนนี่จบกุกมวยจีบไทยลูกไซลมเทรีหักไปโดยจีมันเมียนไอเตียได้ตรึละตกในขนมจับเตียเต้ปลุกไอจีบระบบกอดนั่งบรรจบในขนมปนธนีกีในสหรัฐอเมริกาให้กอดจังปรับบอมปอนขึ้นไอบานยุลลอมปีเอาไว้ได้การลางไอปิดประกาศให้สมเชียร์ไซได้บอมปอนขยมมาดอนมองนี่ขยมเนยตายบวงสรวงสมเอาวิญญาณขันระบบปอนสุทนได้บานตัวในกิจกรรมอย่างไวขมิ้นนี่บานแต่การสกัดพบกลมใบคลิงคลิลายให้สมเอาโจร่วมระบายตกอย่างเกรียมกรำจุดพวกครูซาซับแต่งมาได้แต่งบองปอนแต่งสัตว์เนียดซาละหัดไอแต่งได้สลันปอนสุทนเป็นใบดวงได้นู่นดูใช่ไหมนี่คือจีเรื่องมุ้ยได้ขยมจังจุดรีบอัมพีโกบ่มนอนในขนมกาบทรายนี่คือเหมือนบากกายดำใบทัวเอากรมครูซาเมียนปัญหาหรือก็ดำละกรมพ่อหรือดับบนตกเตยนานๆแต่ผลใต้จังรอกอังแฮดดำใบไอปองปอนยอมมาพิจารณาแต่ปนองไออังแฮดได้ยกมาพิจารณาในทีนี้นั่นคืออย่างโดยมันได้ตาปฏิการมุนหนึ่งการล้างในขนมกาบังสำหรับนี่ตาวิอาจมีไอกาปีช่วยบานเตะบ่สันจีเรื่องนั่งช่วยบานสุดทนหนังไอรุ่นหลังวิ่งบันในท่าสุดทนคือหนึ่งเหมือนสลับดุจเป็นในใจให้ทีรีก็เหมือนจอบปนถึงนี้กี่มวยจีบได้บางโปมวยจำนวนนี่ทันจังบันในท่าไม่ยังเธอกาบสับสายนี่คือยังจังกาปีขีดตะก้อมันจังให้จนได้ดอลมันจังไงเนี่ยได้สำหรับมนุษย์คือเหมือนเตยรุ่ยคล้วนแต่เตยแต่จอบปนถึงนี้กี่มวยจีบไอ้นะเตยก่อนเลิกล้างท่าบ่มีตัวปะหาจีบกูแต่ปะหาจีบเตียพองตามประการเลือกลางระบบบอมโอนนี่จีการชื่อจับจีการขังสัมบาคือจีเรื่องตรำเตยปันตายเป็นคลายืงจังมือถาบยุติท่อวิมเหมือนบานในตะกรอนแต่เคยมวยกระเล็กทนายเตคือตอนแต่ยืงมีนต่างซองข้างต่างยุติท่อสมัยจนรองครัวต่างยุติท่อสมัยเนี่ยประพฤติได้มันจังแต่จนได้ดอลคือปัจจิมีนจัตนาสำหรับประเดี๋ยวระบบก็โดยได้สลังขี้โลกเอิญจะตึกเหมือนเล็กนึงหรือก็อย่างโดยมาได้จังนั้นนะไอ้เรื่องนี้คือเป็นอะไรขยมบานสัมเพจมวยมาได้หรือเปล่าลูกไส้ลมเทรียิ่งแต่สัมเพจจุกmìnhจับไปโจลไงนั่งให้โจลไงตัดนั่งให้ผู้ไอ้มองใบพลื้บันในทาวิตรนั่งประไงตัดแต่ให้ได้สัมเพจกอดปะหาจิมวยเมานั่นคือกอดกับบานรีบรอบอย่างสระตึกในยุ่มสายรอกดังหอยหายรอกบองปอนจุยเอาไว้ได้บองกอดต้องหายหายรอกบองปอนจุยนั่นคือมีจุดไหนได้กล้วยกอดสมควรเลยกอดนี่โดยเอาไว้ได้ปอนใส่เทรีได้ขยมสัมเพมนนังบานปลาจีสกายกามาปลาจำลายขยมได้คือกอดลูกใส่มาได้หรือเปล่าลมเทรีนั่นก็ปรับทาโกนใส่กอดจีเหมือนสุภีบริบซา
ជាមនុស្សដែលមិនសម្លាប់សត្វជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់បាបបុណ្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញចម្លើយដ៏ជាក់ច្បាស់ពីម្ដាយរបស់លឹមធីរីនោះគឺធីរីគឺជាមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មាននរណាអាចជួយដោះស្រាយគាត់បានក្រៅតែពីគាត់ខ្លួនឯងហើយនឹងការដែលទូរស័ព្ទទៅផ្ទះនៅឯស្រុកខ្មែរដែលគ្មាននរណានៅស្រុកខ្មែរអាចជួយគាត់បានព្រោះគាត់មិននៅទីនេះគឺនៅជាមួយប្តីមានការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមបីបំយកចិត្តទុកដាក់ក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ថាគាត់នៅម្នាក់ឯងមានភាពឯកោច្រើនដែរហើយរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តច្រើនអន្លើដោយសារតែគាត់ក៏មិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសមិនសូវមានគ្នាមានអីប្រស្រ័យតាក់ទងច្រើនតែនៅតំបន់ Clarksville ហ្នឹងជាកន្លែងដែលមិនសូវនិយាយទៅគឺពុំមានខ្មែររស់នៅអីអញ្ចឹងកាលនៅក្រុងឡុងបិចជាមួយខាងគ្រួសារខាងម្ដាយក៏មានក្រុមមានខ្មែរមានអីដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចង់បែកផ្ទះហ្នឹងដើម្បីទៅមានកន្លែងស្នាក់នៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលទៅខ្លួនឯងហ្នឹងមានកូនមានចៅហ្នឹងក៏នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគាត់និយាយអំពីអ្វីដែលម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់មកហ្នឹងថាធីរីមែនតើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គាត់បារម្ភមែនតើគឺជាពិសេសមួយសប្តាហ៍មុននឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងដែលលោកស្រីថាបើសិនជាមានអ្នកណាអាចជួយបានទាំងធីរីក៏មិនជាប់គុកអស់មួយជីវិតទាំងសុថុនក៏មិនស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ដែរព្រោះអីលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថានៅមួយសប្តាហ៍មុននឹងធ្វើដំណើរចង់ថាមួយសប្តាហ៍មុននឹងកើតហើយបានន័យថានៅចុងឆ្នាំ2021គឺធីរីចាប់ផ្ដើមញ៉ាំថ្នាំងុយគេង7គ្រាប់លែងគេងណានេះតាមការលើកឡើងរបស់គាត់បាទខ្ញុំមិនដឹងការពិតនឹង 100% ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ជម្រាបមកហ្នឹងគឺថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់ដើម្បីបានបងប្អូនស្ដាប់ប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមពំនាំត្រឹមប្រសាសន៍ដែលគាត់បានជម្រាបថាគាត់មានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ទៅលេបថ្នាំងុយគេងច្រើនគ្រាប់ហើយក៏នៅតែមិនអាចគេងបាននៅប្រឈរភ្នែកអីចឹងទៅភ្លឺអីចឹងណានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់ហើយមានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមុនមួយសប្តាហ៍មុននឹងព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងហ្នឹងគឺធីរីคล้ายទៅជាមនុស្សដូចវិកលចរិតទៅហើយគឺអង្គុយបោចសក់ខ្លួនឯងដូចថាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតណាហើយចឹងបងប្អូនសួរទៀតថាអញ្ចឹងបើអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតក្រែងបានទិញសបុតយន្តហោះហើយថានឹងមកខ្មែរមិនអញ្ចឹងឯងព្រោះសបុតយន្តហោះដែលគាត់ទិញនោះគឺត្រូវមកខ្មែរនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2021នឹង22នោះមិនអញ្ចឹងគឺបានន័យថាមួយអាទិត្យក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតមុនព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតគឺបានសបុតបានអីថាត្រូវមកស្រុកខ្មែរហើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់ម្ដាយរបស់លោកស្រីលឹមធីរីនោះថាការមកខ្មែរហ្នឹងមិនបានសម្រេចដោយការប៉ងទេដោយសារតែស្វាមីរបស់លឹមធីរីគឺលោកសុថុនស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារមិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារបែកឆ្ងាយពីខ្លួនទេចង់និយាយថាបើទៅគឺទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបើថាទៅតែកូន2នាក់ហើយទៅតែប្រពន្ធហ្នឹងគឺពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមានភាពរកម្មរកុសគ្នាច្រើនមែនតើគឺដោយសារតែគាត់មានប្រសាសន៍ថាអូនសុថុនហ្នឹងគឺមិនចង់ឲ្យទៅឯធីរីចង់ទៅដើម្បីព្យាបាលផ្លូវចិត្តព្រោះអីនៅយូរទៅគាត់គិតថាអារម្មណ៍កាន់តែតានតឹងខ្លាំងទៅគាត់បារម្ភខ្លាចគាត់សម្លាប់ខ្លួនព្រោះអីបើតាមម្ដាយរបស់ធីរីថាធីរីសម្រាប់ខ្លួនច្រើនលើកណាស់ច្រើនលើកច្រើនគ្រាណាស់មានគ្រាមួយនោះលេបថ្នាំងុយគេងនឹងច្រើនគ្រាប់ទាំងក្បង់រហូតដល់30គ្រាប់ផងដែលរឿងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យគេត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់យកទៅមន្ទីរពេទ្យលោកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាមានពេលមួយនោះគឺថ្មីនោះដែរនឹងយកទៅមន្ទីរពេទ្យឈួតទៅទៀតបានន័យថាពេទ្យសរសៃប្រសាទនឹងយកទៅដាក់រាប់ថ្ងៃតម្រាំតែគេឲ្យចេញរហូតដល់តែគាត់ទៅប្រាប់ពេទ្យសន្យាជាមួយពេទ្យថាគាត់នឹងមិនសម្លាប់ខ្លួនទៀតអីអញ្ចឹងទៅបានពេទ្យឲ្យគាត់ចាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំឮនេះគឺតែអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់ម្ដាយគាត់និយាយទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងទុកនីតិនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកអាកាត់តាមលទ្ធភាពទៅតាមការយោគយល់ឬក៏យល់ដឹងរបស់បងប្អូនទៅតាមអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនហើយគឺខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមានឱកាសណាមួយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់ឡើងមកសម្ភាសផ្ទាល់នៅតាមរលកធាតុអាកាសដើម្បីឲ្យយល់អំពីជំរឿកាន់តែជ្រៅតាក់ទងនឹងការដែលអាចទប់បានហើយមិនគួរកើតឡើងហើយបងប្អូនសួរខ្ញុំចេះថា
ដំបងសួរខ្ញុំបងប្អូនសួរថាតើអាចជារឿងរៀលកាយកំភ្លើងនឹងដោយកូនគាត់កេះកាយដែរទេព្រោះកូនក្មេងៗហ្នឹងបើកំភ្លើងនៅពេញផ្ទះអញ្ចឹងគាត់អាចកេះកាយកំភ្លើងទៅឲ្យម្ដាយអាណិតស្រឡាញ់កូនពេកទៅក៏ខំការពារឬក៏យកកំភ្លើងហ្នឹងមកកាន់អីអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យកូនជាប់ពន្ធនាគារសុកចិត្តខ្លួនឯងជាប់ទោសអីអញ្ចឹងលាក់នឹងលាក់ទៅព្រោះស្រឡាញ់កូនព្រោះគាត់ថាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងជាហូរហែដែរអីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនថារឿងរៀលកាយកំភ្លើងនេះគឺមិនមែនទេបាទព្រោះដោយសារអីហើយក៏មិនមែនកូនអ្នកកេះកាយដែរដោយសារតែតឡាការក៏គេរក DNA លើកំភ្លើងហ្នឹងអត់មានកញ្ចៅដៃរបស់កូនក្មេងតូចៗហ្នឹងទេគឺមានតែកញ្ចៅដៃរបស់ធីរីនិងកញ្ចៅដៃរបស់សុថនតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំសម័យពីរឿងកូនដែលរៀលកាយកំភ្លើងអីនោះក៏អត់ដែរតែមួយទៀតបងប្អូនសួរខ្ញុំថាចោះនាងអាចធ្វើនេះដើម្បីសម្រាប់ប្តីទៅដើម្បីមានប្រុសឬក៏អាចថាមានសហាយហើយយកលុយធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីប្តីនឹងអីអញ្ចឹងទៅរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងមិនដឹងពីធីរីយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែម្ដាយធីរីក៏បានប្រាប់ថាវាមិនមែនដូចពិតអញ្ចឹងទេរឿងនេះគឺអត់មានតាក់ទងនឹងសហាយរឿងអីទាំងអស់ព្រោះអីប្តីមិនអនុញ្ញាតឲ្យធីរីចេញពីផ្ទះទេឲ្យតែនៅក្នុងផ្ទះទេហើយស្រឡាញ់ណាស់មើលគឺថាមិនចង់ឲ្យបែកពីណាមួយជំហានសូម្បីតែអ្នកណាទូរស័ព្ទទៅក៏ដូចថាមានការហួងហែងច្រើនដែររហូតដល់ដាក់កាមេរ៉ាដាក់អីនៅក្នុងផ្ទះក្នុងបន្ទប់គេងផងហ្នឹងបើតាមម្ដាយធីរីថាធីរីប្រាប់ថាប្តីគាត់តាមដានគាត់ច្រើនដែរមិនចង់ឲ្យគាត់និយាយជានិយាយទៅថាប្រច័ណ្ឌដោយសារការស្រឡាញ់អីអញ្ចឹងណាដោយសារការប្រច័ណ្ឌហ្នឹងធីរីថាប្រច័ណ្ឌហួសពេកទៅវាធ្វើឲ្យហួងហែងគាត់ច្រើនគាត់ពិបាកផ្លូវចិត្តច្រើនមែនតើដែរហើយការងារហ្នឹងសំបីតែទៅធ្វើនំដូណាត់ហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះធីរីជាអ្នកធ្វើនំដូណាត់ប៉ុន្តែសុថនខ្លួនឯងទេដែលទៅធ្វើជំនួសប្រពន្ធណាមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធលំបាកមិនចង់ប្រពន្ធឲ្យនឿយអីដែរទេតែចង់ឲ្យនៅផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលពិបាកខ្លាំងពេកម្ដាយធីរីថាធីរីចេះតែចង់សម្លាប់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងម្ដាយចេះតែសុំអង្វរធីរីថាកុំធ្វើបាបខ្លួនអីទ្រាំទៅដើម្បីមកខ្មែរមកបានព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងម្ដាយក៏បានធានាថាគាត់នឹងរកគ្រូខ្មែរឬក៏គ្រូអីក៏ដោយចិត្តសាស្ត្រអីក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីជួយព្យាបាលឲ្យជាហើយសំជាចាំទៅអាមេរិកវិញអានេះអ្វីដែលម្ដាយគាត់បានលើកឡើងហើយអង្វរធីរីថាកុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់អីទៀតនៅរក្សាសុខភាពនិងរឹងប៉ឹងហើយចាំដល់ពេលបានមកស្រុកខ្មែរសុខភាពល្អចាំគាត់ឲ្យមកវិញអីចឹងណាគាត់អង្វរម្ដាយនោះយំអង្វរកូនដើម្បីឲ្យកូនកុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់បន្តនៅឲ្យមួយទៀតគឺរហូតដល់ពេលដែលចុងក្រោយហ្នឹងគឺបើតាមដឹងគឺគាត់ប្រាប់ទៅម្ដាយថាបើកូនធ្វើអីជ្រុលជ្រោះសូមឲ្យម៉ែហ្នឹងកុំស្អប់គាត់កុំស្អប់ធីរីពេលនោះហើយដែលម្ដាយគាត់ចាប់ផ្ដើមក្នុងក្ដួលមែនតែនថាកូនច្បាស់ជាគិតអីខ្លីហើយអាចសម្លាប់ខ្លួនទៀតហើយអីចឹងណាហើយពេលវេលាហ្នឹងគឺគៀកមែនតែននៅពេលដែលចិត្តមកដកមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាហើយការដែលកាន់តែគៀកឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងគឺដោយសារម្ដាយថាសុថនពិតជាមិនចង់ឲ្យកូនចៅគ្រួសារនឹងឃ្លាតពីខ្លួនទេបើតែថាសុថនដឹងថាប្រពន្ធមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវអីចឹងព្រោះពេលតែជជែកជាមួយម្ដាយដឹងរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអត់ចង់ឲ្យឃ្លាតហើយសុថនអត់អាចទៅខ្មែរបានពេលដែលខ្ញុំសួរថាហេតុអីសុថនទៅខ្មែរមិនបានលោកស្រីជាម្ដាយរបស់ធីរីថាសុថនដូចជាប៉ាសពតរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាអ្វីមួយយ៉ាងទេដែលមិនអាចចេញពីស្រុកអាមេរិកបានអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចអមដំណើរជាមួយប្រពន្ធកូនទៅបានទេហើយក្នុងការដែលមិនអាចអមដំណើរប្រពន្ធកូនទៅបានអាចគាត់ពិបាកខ្លាចតែក្រុមគ្រួសារឃ្លាតចាក់ពីគាត់ទៅហើយមិនត្រឡប់មកវិញអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងបើតាមអ្វីដែលម្ដាយធីរីប្រាប់ថាសុថនស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារនេះពេកប្រពន្ធនេះពេកទៅជារឿងហួងហែងពេកទៅហើយគ្នាកំពុងតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទៀតមិនអាចទ្រាំបានបែបហ្នឹងក៏កើតជាគំនិតផ្ដេសផ្ដាស់បាទនេះហើយដែលជាគំនិតផ្ដេសផ្ដាស់ដែលម្ដាយប្រាប់ថាពេលដែលធីរីប្រាប់ម្ដាយថាបើសិនជាកូនធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ម៉ែកុំស្អប់កូនអីនៅតែស្រឡាញ់កូនក្នុងន័យហ្នឹងហើយដែលម្ដាយគាត់ថាធីរីច្បាស់ជានឹងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យគាត់បារម្ភឲ្យគាត់នៅតែអង្វរកូនថាឲ្យមកស្រុកខ្មែរមកដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់បាននិយាយថាធីរីគឺមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តមួយដ៏ធ្ងន់រហូតដល់ទៅឈឺកាពះរ៉ាំរ៉ៃទទួលទានអាហារលែងបានស្រកគីឡូត្រូវទៅវត្តស្រោចទឹកស្រោចអីឃើញរូបវីដេអូតាមវត្តដែលស្គមខ្លាំងអីចឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាកូនតែងតែទូរស័ព្ទទៅគាត់រាល់ពេលដើម្បីប្រាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺថាពិបាកទ្រាំអីចឹងហើយម្ដាយក៏បានជម្រាបទៀតថាពេលដែលសុថនទៅធ្វើការនៅហាងដូណាត់ហ្នឹងក៏សុំឲ្យសុថនយកកូនយកធីរីហ្នឹងយកទៅផ្ញើគេទៅកុំឲ្យទុកម្នាក់ឯងអីព្រោះម្ដាយគាត់ខ្វល់ថាបើទុកធីរីនៅម្នាក់ឯងខ្លាចសម្លាប់ខ្លួនទៀតក៏ប៉ុន្តែ
សធនគ្នាទៅធ្វើការបាត់អីចឹងមិនដឹងថាយកទៅដាក់ទៅនៅណាបណ្ដាយថាសុំបីតែផ្ញើគេដាក់នៅមុខបន្ទប់នៅកន្លែងណាចោលក៏បានឲ្យតែមានគ្នាចឹងកុំឲ្យគាត់នៅម្នាក់ឯងខ្លាចគាត់ធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់អីចឹងណាអានេះគឺជាអ្វីដែលម្ដាយនិយាយទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងហើយគ្មានអ្នកណាជាទីពឹងទេអានេះរឿងដែលកំសត់មួយទៀតគឺគាត់ថានៅស្រុកអាមេរិកនេះក៏អត់មានអ្នកណាបងប្អូនអីសោះព្រោះធីរីគឺម្នាក់ឯងសុទ្ធសាធមានស្គាល់គេហាងដូណាត់ដែលបងអូនសម្បូរអូនដែលហៅទៅឲ្យជួយលក់ដូណាត់ហ្នឹងមានតែស្គាល់គេតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជាសាច់ញាតិជាបងប្អូនជាអីហ្នឹងគឺអត់មានទេទៅដល់ Clarksville ហ្នឹងព្រោះធ្លាប់នៅ Long Beach មាននៅគ្រួសារខាងប្តីដែរប៉ុន្តែពេលដែលរើទៅនៅទីនោះទៅរកការងាររកអីហ្នឹងចាក់ឆ្ងាយទៅគឺឃ្លាតចាក់ពីអ្នកស្គាល់គ្នានិយាយទៅគឺដូចថានៅដាច់តែឯងណាហើយជាការពិតខ្ញុំក៏បានទៅដល់លំនៅឋានរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងដែរគឺនៅ Clarksville កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ Pat Drive ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជិះទៅមើលគឺជាផ្ទះរស់នៅសមរម្យទេ single family ហើយដាក់នៅចង់និយាយថាផ្ទះឃ្លៀតពីគ្នាឆ្ងាយដែរមួយផ្ទះហ្នឹងគឺម្លងគ្នាដីធំទលាយព្រោះដីតំបន់ហ្នឹងវាជាដីទលាយមិនដូចទីក្រុងឡុងបិចយើងទេដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ក៏ឃើញសភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនអាចកាត់ឬក៏និយាយជំនួសទេប៉ុន្តែថ្ងៃទី3តែថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងគឺមុនថ្ងៃហ្នឹងគឺមានធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់អីអាចកំសត់នឹងយោងផងហើយដូចលោកស្រីម្ដាយរបស់ធីរីហ្នឹងក៏បានថាធីរីចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលលែងចង់រស់ហើយគឺចង់និយាយទៅគឺអង្គុយបោចសក់ខ្លួនឯងដូចថាមនុស្សបាត់បង់សតិគ្រប់យ៉ាងណាហើយតែអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់ថាសំបីតែសុធនក៏បានដឹងរឿងនឹងដែរដោយសារអីពេលដែលគាត់ Skype ជាមួយកូនមានពេលមួយនោះសុធនបាននិយាយថាកូនម៉ែឯងឈួតហើយអីអញ្ចឹងទៅណាព្រោះចេះតែពិបាកហូបអីក៏តែមិនបានអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះរឿងនេះហាក់បីដូចជាគ្រួសារទាំងអស់គ្នាដឹងរឿងដែរប៉ុន្តែអត់មាននរណាអាចរកវិធីអីជួយធីរីបានសោះតើតើនឹងរឿងចេះតែចង់សម្រាប់ខ្លួនឯងចេះតែចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងអត់ចង់រស់នៅតទៅទៀតប៉ុន្តែអារឿងដែលដល់ទៅសម្រាប់ប្តីតើជារឿងអីឲ្យប្រកាសខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមប៉ុន្តែមុនចូលដល់បញ្យល់រឿងនេះខ្ញុំតាមប្រសាសន៍របស់ម្ដាយរបស់ធីរីនោះក៏បានជំរាបបន្តទៀតថាកាលធីរីនៅឡុងបិចគាត់មានគ្រូពេទ្យដែលថាដោយសារតែគាត់ខ្វះខាតចំណូលទាបអីអញ្ចឹងទៅដូចថាជាក្រីក្រអីអញ្ចឹងខ្វះខាតទៅពេទ្យទៅគេឲ្យថ្នាំចង់និយាយទៅពេទ្យគេមើលគេអីចឹងណាពិនិត្យព្យាបាលអីពេទ្យគេរកអត់ឃើញពីថាគាត់ចេះតែថាឈឺនេះឈឺនោះច្រើនរឿងពិបាករសេះរសល់រសាប់អីក្នុងខ្លួនអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅពេទ្យច្រើនលើកច្រើនគ្រាទៅក៏ពេទ្យថាมันមានជំងឺអីទេមានតែជំងឺរឿងបាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយក៏ព្យាយាមសួរនាំគាត់អីច្រើនអីចឹងនេះអ្វីដែលជាការរៀបរាប់របស់ម្ដាយគាត់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេញមកពីទីក្រុងឡុងបិចទៅឯទីក្រុង Clarksville ហ្នឹងគឺបានទៅបានជាង1ឆ្នាំទេបងប្អូនគាត់ទៅនៅ Clarksville ហ្នឹងបានជាង1ឆ្នាំស្ថានភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលំបាកខ្លាំងមែនតើផ្លូវចិត្តដែរតាមម្ដាយគាត់និយាយហ្នឹងគឺមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចរហូតដល់ធីរីហ្នឹងសួរទៅម្ដាយទៀតថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងមានអ្នកណាមានជំងឺសរសៃប្រសាទដែរឬអត់ហើយម្ដាយក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់កូនថាអត់មានទេអត់មានអ្នកណាកើតជំងឺសរសៃប្រសាទទេនេះគឺដោយសារតែស្ថានភាពគាត់នឹងឯងអញ្ចឹងអាការបាក់ទឹកចិត្តផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានរហូតដល់អញ្ចឹងហើយពេលលេបថ្នាំច្រើនគ្រាប់ក៏នៅតែមិនអាចគេងមិនអាចអីបានថ្នាំហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅពេលទៅដល់ Clarksville នៅឯ Tennessee ហ្នឹងក៏អត់មានបានទៅជួបពេទ្យមកអីច្រើនទេអានេះតាមម្ដាយគាត់បញ្យល់ការដែលមិនអាចជួបពេទ្យមកអីបានច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចេះគាត់ប្រាប់ថាទៅហ្នឹងក៏មានប្រាក់ចំណូលដល់ពេលមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងវាផុតភាពជាក្រីក្រឬប្រាក់ចំណូលទាបពេកអីអញ្ចឹងទៅត្រូវបង់លុយនៅពេលដែលបង់លុយទៅពេទ្យមកអីអញ្ចឹងដោយសារជីវភាពខ្វះខាតអត់សូវមានលុយដែលអាចនឹងបង់ដើម្បីរកសេវាសុខភាពអីបានច្រើនអញ្ចឹងនេះតាមគាត់រៀបរាប់តាមពិតខ្ញុំជឿថាអ្វីកើតឡើងនេះបើខ្ញុំយល់ស្របថាការដែលមិនមានប្រាក់ឬក៏មានប្រាក់ចំណូលយើងត្រូវបង់លុយធានារ៉ាប់រងសុខភាពហ្នឹងគឺជាការពិតហើយមិនខុសទេព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាអញ្ចឹងមែនឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលជាធីរីទៅរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលខ្វះសមាគមខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរដែលគេមិនអាចជួយបានតាមពិតយើងនៅតែអាចសុំសេវាសុខភាពសេវាអីហ្នឹងបានច្រើនណាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេជួយច្រើនមែនតើតែការដែលគេមិនអាចជួយបានហ្នឹងគឺដោយសារប្រហែលជាមកពីធីរីទៅនៅតំបន់ដែលគាត់អត់សូវស្គាល់គេណាបងប្អូនការដែលមិនស្គាល់គេហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ចិត្តតែសម្រេចដោះស្រាយរឿងអ្វីៗខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហើយការដោះស្រាយខ្លួនឯងតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធតទល់
បាទនេះក៏វាពិបាកថាទៅរកដំណោះស្រាយអីក៏តែមិនឃើញនៅតទល់គ្នាអញ្ចឹងទៅក៏អាចនឹងមានស្ថានភាពពិបាកផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនព្រោះអីបើតាមម្ដាយរបស់ធីរីប្រាប់មកសុធនក៏គ្នាមិនមែនជាមនុស្សដែលមានសតិនឹងណអីច្រើនដែរដោយសារតែគ្នាធ្លាប់បាក់ស្បាតនឹងសង្គ្រាមដែលថាធ្វើទាហានធ្វើអីនៅអ៊ីរ៉ាក់អីអញ្ចឹងទៅក៏មានចង់និយាយថាមានប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តអីច្រើនដែរព្រោះទាហាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យើងដឹងដែររឿងនេះគឺមិនមានអីភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះដោយសារតែតាមការសិក្សាហ្នឹងគឺទាហានដែលចុះទៅសមរភូមិមកវិញគឺក្នុងចំណោមពី11%ដល់30%ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តដែរដោយសារតែបញ្ហារឿងសង្គ្រាមនេះឯងដូច្នេះបងប្អូនដែលថារឿងចុះទៅជាតបជាអីនៅហ្នឹងណាហើយអានេះខ្ញុំមិនគិតថាយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែថាវាអាចផ្សំគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយដោយសារស្ថានភាពធារីកាន់តែដាបហើយអត់មានអ្នកណាជួយដោះស្រាយបញ្ហាទើបធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងគឺកើតឡើងដោយសារអីធារីក៏បានប្រាប់ថាគាត់ចង់ទៅស្រុកខ្មែរមែនតើហើយចង់យកកូនហ្នឹងទៅប៉ុន្តែម្ដាយនៅតែបានជម្រាបថាសុធនអត់ចង់ឲ្យទៅបែកពីគាត់ទេព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែម្ដាយប្រាប់ថាការស្រឡាញ់ខ្លាំងរបស់សុធនហ្នឹងបែរទៅជាហួងហែងពេកទៅធ្វើឲ្យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះគឺមានការទាស់តែងខ្វែងយោបល់គ្នាច្រើនណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរមកខ្មែរមុនសប្តាហ៍មុនការកើតឡើងហ្នឹងរហូតដល់កម្រិតមួយដែលបើតាមប្រសាសន៍របស់នាមីងពេជ្រនេះគឺថាមានការគម្រាមកំហែងគ្នាផងដែរតែគម្រាមកំហែងនេះគឺអានេះតាមការបកស្រាយរបស់ធីរីទេទៅតាមម្ដាយហ្នឹងគឺថាធីរីបានប្រាប់អស់ទៅប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែរគឺលោកស្រីលឹមធីរ៉ានោះលឹមធីរ៉ានោះថាគាត់ថាសុធនបានប្រាប់ថាបើសិនជាចង់នៅតែចេះចង់យកកូនទៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ទៀតហើយគាត់ក៏អត់បានទៅបែបនេះគឺគាត់នឹងសម្លាប់ចោលទាំងអស់បើខ្ញុំដកស្រង់សម្ដីរបស់គាត់ដែលថាឮពីប្អូនស្រីឬកូនស្រីរបស់គាត់មួយទៀតគឺប្អូនស្រីរបស់ធីរីដែលមានដែលជំរាបប្រាប់គាត់ថាធីរីទូរស័ព្ទពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រាប់គាត់ណាថាមានការគម្រាមកំហែងថាបើនៅតែចេះគឺសម្លាប់ទាំងកូនសម្លាប់ទាំងប្រពន្ធហើយសម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតដូច្នេះសធននេះគឺថាទំហំនៃសេចក្តីស្នេហាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះភរិយានឹងគឺថាវាលើសលប់ហួសពីភពហេតុដីទៅទៀតដោយសារអីគឺគាត់បាត់ប្រពន្ធកូនមិនបានហើយគាត់មិនអាចទៅបានប្រហែលជាអាចមានបញ្ហានឹងដែរបានជារឿងនឹងកើតឡើងដែលតលតែធីរីថានៅពេលដែលប្តីនិយាយបែបនេះគឺគាត់អស់សង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងព្រោះអីសមុទ្រយន្តហោះទិញបានទៅហើយប្តីគិតថាបើទៅមានរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតខ្លាំងមែនតើគាត់ថាគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងគឺគាត់អស់សង្ឃឹមជីវិតហើយសមនឹងអ្វីដែលគាត់គិតថាចង់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនយូរណាស់ហើយដែរទៅក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមគិតខ្លីមួយរំពេចហ្នឹងគឺដោយមិនអាចនឹងមានអ្វីមកជួយប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បានណាព្រោះមនុស្សគាត់ថាបើតាមម្ដាយគិតថាមនុស្សដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តបែបនេះហើយឥឡូវមានបញ្ហាទម្ងន់បែបហ្នឹងហើយមិនអាចយកច្រកចេញបានទៀតវាធ្វើឲ្យបន្ទុកហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់លែងគិតអីឃើញដូច្នេះនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនឹងកើតឡើងពេលដែលម្ដាយគាត់ទទួលទូរស័ព្ទពីអ្នកនៅអាមេរិកប្រាប់ទៅគាត់បានគាត់ធ្លាក់ថ្លើមគ្រប់គាត់ថាអូធីរីបានសម្លាប់ខ្លួនហើយគាត់គិតអញ្ចឹងទៅវិញក៏អត់បានគិតថាធីរីសម្លាប់ប្តីទេការដែលគាត់គិតថាធីរីសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់គិតថាធីរីប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនយូរហើយគាត់ក៏បានផ្ដាំទៅធីរីដែរថាមានការអីដែលតាំងពីធីរីប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យស្អប់គាត់បើគាត់ធ្វើអីប្រទេសផ្ដាស់ហ្នឹងម្ដាយតែងតែគិតថាគាត់ច្បាស់ជាសម្រាប់ខ្លួនទៀតហើយព្រោះសម្រាប់ខ្លួនប៉ុនប៉ងហ្នឹងវាច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយអញ្ចឹងលើកហ្នឹងច្បាស់ជាសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាម្ដាយអង្វរប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាគាត់សម្រាប់ប្តីទៅវិញនេះរឿងនេះដែលគាត់គិតគាត់ក៏គិតថាដំបូងឮទូរស័ព្ទថាកូនគេប្រាប់មកហ្នឹងច្បាស់ជាកូនស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយសោកសង្រេងបាត់ទៅហើយថាកូនស្លាប់ប៉ុន្តែទៅឮទៅព្រោះអីម្ដាយធ្លាប់បានប្រាប់កូនដែរថាបើមានការអីកុំធ្វើបាបគេឬក៏ថាកុំប្រមាថជីវិតអ្នកដទៃអីអញ្ចឹងណាគាត់ខ្លាចកូនហ្នឹងធ្វើបាបអ្នកដទៃដែរខ្លះដែរចង់និយាយអញ្ចឹងព្រោះគ្នាមានសតិបែបហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជានាទីបំផុតគឺគាត់ថាកូនសម្លាប់បាញ់សម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងដោយសារតែគិតថាអត់មានច្រកចេញបងប្អូនសាកគិតទៅមើលរឿងនេះគឺយើងខ្ញុំដឹងតាពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយរឿងនេះគឺធីរីមិននិយាយក្នុងសវនាការទេបងប្អូនដូច្នេះហើយបានជាបងប្អូនមិនឮរឿងហ្នឹងទេនៅពេលដែលមានសវនាការហើយខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់លោកមុនក៏មិនមានរឿងហ្នឹងដែរមិនដឹងព័ត៌មានពីក្រោយឆាកហ្នឹងទេទៅតែពេលនេះទើបយើងដឹងព័ត៌មានមួយជ្រុងទៀតប៉ុន្តែយើងសួរអញ្ចឹងទៅវិញថាចោះឥឡូវហេតុអីបានធីរីក៏ចិត្តដាច់មកម្លេះ
យើងភាសាខ្មែរយើងនិយាយឲ្យអាក្រក់ស្ដាប់ថាហេតុអីក៏សាហាវខកខើខ្លាំងមកម្លេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលមួយជ្រុងគឺជាការពិតហើយយើងមិនលើកទឹកចិត្តយើងត្រូវនាំគ្នាថ្កោលទោសរាល់អំពើហិង្សាហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំមានភាពអណោចអធមផ្លូវចិត្តចំពោះក្រុមគ្រួសារសពនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកប្រព្រឹត្តដៃដល់នេះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺដល់ពេលដែលយើងមើលមួយជ្រុងទៀតអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលជេរធីរីនោះជេរណាពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះសារវីដេអូលើ YouTube ហ្នឹងបងប្អូនជាតុលាការបងប្អូនកាត់ទោសធីរីមែនតើហើយខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំអត់មានគ្រប់គ្រងអំពើហិង្សាទេបើធីរីប្រព្រឹត្តអំពើនេះដោយចេតនាគិតទុកជាមុនហើយដោយមិនមានកម្លាំងផ្លូវចិត្តដោយសារជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីណាមួយខ្ញុំមិនត្រឹមតែថាគិតតែតុលាការផ្ដន់ទោសឲ្យមួយជីវិតទេសឹងថាគួរតែប្រហារជីវិតទៀតព្រោះដោយសារតែយើងទៅប្រមាថជីវិតគេបែបនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានតតែសោះព្រោះជីវិតមនុស្សថ្លៃណាស់យើងមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ទៅវិញថាតើគាត់មានកំហុសឬក៏គាត់អត់កំហុសស្លាប់មនុស្សទាំងមូលហ្នឹងមិនអត់កំហុសទេបងប្អូនរឿងនេះហើយដែលគិតថាតឡាការបើកាត់ទោសក៏មិនអាចកាត់ទោសឲ្យគាត់នៅស្រាលពេកដែរព្រោះអីសម្រាប់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែក៏បើយើងមើលបើគេវិភាគទៅលើជំរឿនៃបញ្ហាដែលគាត់មានក៏មិនអាចជ្រុលរហូតដល់ដាក់គុកអស់មួយជីវិតដែរមិនអញ្ចឹងឯងបងប្អូនបើមិនជាយើងមើលការពិតចាក់ស្ដាយឲ្យខ្ញុំមិនទៅកាន់ជើងខាងណាទេដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់រកឃើញភាពយុត្តិធម៌ទាំងសម្រាប់គ្រួសារសុថុនទាំងគ្រួសារធីរីទាំងធីរីខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែតើមានអីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានឹងយើងបានតែឃើញអង្គហេតុឥឡូវនេះអ្វីគឺស្ថិតនៅលើដៃតុលាការនៅទីក្រុង Clarksville ដែលបានកាត់ក្តីឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៅហើយហ្នឹងដើម្បីជួយគាត់បានគឺមានតែប្តឹងសារទុកឬប្តឹងណែអូថូជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងហ្នឹងហើយដាក់អង្គហេតុថ្មីសម្ភាសម្ដាយគាត់ឬក៏ឲ្យពេទ្យចិត្តសាស្ត្រតាមដានមើលស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អីនិយាយទៅបញ្ចូលផតាអីថ្មីទៅយ៉ាងហើយបានត្រឹមតុលាការពិចារណាឡើងវិញថាមិនដាក់គុកគាត់មួយជីវិតអីត្រឹមថា5-10ឆ្នាំ25ឆ្នាំឬក៏ប៉ុណ្ណាចុះដែលមិនមែនមួយជីវិតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើថាមិនជាប់គុកសោះប្រហែលជាអាចពិបាកហើយព្រោះយើងលើកដៃសម្រាប់គេដោយកំភ្លើងបែបនេះគឺជាបទល្មើសកម្រិតលេខ1ណាបងប្អូនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញតើបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញបងប្អូនចេះតែគិតថាម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយថារឿងសហាយស្មន់រឿងសម្រាប់ប្តីដើម្បីលុយធានារ៉ាប់រងពីប្តីរឿងសម្រាប់ប្តីដោយសាររឿងស្អីផ្សេងហ្នឹងគឺបើតាមការស្ដាប់នេះបងប្អូនអាចយល់បានថាមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺអាចដោយសារតែសតិអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គឺคล้ายទៅជាមនុស្សសរសៃប្រសាទទៅហើយពិបាកផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចនឹងរកអ្វីដោះស្រាយបានគឺមានតែជំរឿអាចជំរឿសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនបានជោគជ័យច្រើនលើកច្រើនគ្រាទៅជាសម្រាប់ប្តីទៅវិញដោយសារប្រហែលជាគាត់គិតថាសម្រាប់ប្តីទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់អាចរួចខ្លួនដោយសារតែរឿងដែលគាត់និយាយថាប្តីក៏បានគម្រាមគាត់ថានឹងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតនោះគឺគាត់ហាក់បីដូចជាជាប់ផុងនៅក្នុងជំរឿកាន់តែពិបាកមួយហើយប្រហែលជាគិតខ្លីមួយភាំងថាបើសម្រាប់ប្តីទៅខ្លួនប្រហែលជាអាចនាំកូនបានទៅស្រុកខ្មែរហើយផុតពីអ្វីដែលគាត់គិតថាជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់តែមិនដឹងតែគាត់មិនដែលបានគិតដល់ថាពេលដែលសម្រាប់មនុស្សគឺគាត់នឹងជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយកូនក៏កំព្រារស់នៅវេទនាខ្វះឪពុកម្ដាយហើយនឹងបាក់ស្បាតអស់មួយជីវិតដែរដូច្នេះរឿងដែលការសម្រេចរបស់គាត់បើតាមមើលគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារតែវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងឯងដែលជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចធ្វើអីប្រទេសប្រដាហើយម្ដងទៀតបងប្អូនខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនជាអ្នកពិចារណាខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំម្ដងទៀតណារឿងទាំងអស់នេះក៏អាចមកពីការដែលឲ្យកភ្លើងមានរាយប៉ាយច្រើនពេកនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនថាអញ្ចឹងបានឯបន្ទោសប្តីគាត់ដែលមានកភ្លើងហ្នឹងយើងមិនមែនជាការដាក់បន្ទុកឬបន្ទោសទេប៉ុន្តែកភ្លើងគឺជាអាវុធដែលសាហាវគ្មានបេះដូងទេបងប្អូនបើសិនជាយើងជាមនុស្សមានបេះដូងកភ្លើងហ្នឹងនឹងមានបេះដូងយើងអាចមិនប្រើវាផ្ដេសផ្ដាស់យើងមិនអាចនឹងយកទៅសម្លាប់មនុស្សផ្ដេសផ្ដាស់ឬក៏ដើម្បីតែការពារខ្លួនអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអស់បេះដូងខ្លួនឯងរឿងលែង control លែងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានគឺកំភ្លើងនឹងយើងគឺអត់បេះដូងដូចគ្នាណាបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងយកទៅលាក់ទុកដាក់ចាក់សោទុកនៅក្នុងកន្លែងណាដែលពិបាកយកតតែមានលេខកូដលេខអីបានយកបានដូចលេខកូដសម្ងាត់អីសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់Facebook ឬ YouTube មុននឹងចូលបានតតែមានច្រើនជាន់អីយកមិនបានគឺខ្ញុំជឿថាអាការដែលឈានទៅរកការសម្លាប់ងាយផុយបែបនេះគឺក៏គិតមិនឃើញដែរហើយសម្រាប់ប្តីនៅពេលដែលប្តីកំពុងតែលងលក់នៅក្នុងដំណេកនេះគឺបានន័យថា
វាស្រួលដែរមិនចឹងឯនៅពេលដែលអត់តដៃអត់តអីចឹងហើយបើមានកំភ្លើងវិញចឹងបើមានត្រឹមកំបិតចិត្តបន្លែឬកំបិតអីពេលដែលថាឧទាហរណ៍បើអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងក៏មានការតដៃបទុះប្រទះគ្នាហើយក៏មិនស្លាប់ដែរវាអាចនឹងសង្គ្រោះបន្ទាន់បានណាបងប្អូនឃើញទេរឿងដែលអាចការពារជៀសវាងបានដើម្បីទុកឲ្យគ្រួសារពីរនេះនៅមានសុភមង្គលឬក៏ថាអាចមិនជួបឧបសគ្គបញ្ហាបែបនេះគឺយើងអាចបង្ការបានដែរបើសិនជាទី1ក៏ភ្លើងយកទៅទុកដាក់ឲ្យស្រួលបួលកុំនៅប្រសិទ្ធប្រសាចទី2គឺដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងនេះក៏ជាមេរៀនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តនេះគឺរកវិធីដោះស្រាយព្យាបាលឲ្យបានហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយរួមគ្នាព្រោះឃើញទេនៅពេលដែលយើងមិនដោះស្រាយរួមគ្នាដោយករណីធីរីខ្លួនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនឯងច្រើនសារអត់បានសម្រេចឥឡូវទៅជាស្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនដែលគួរឲ្យសោកសង្រេងមែនតើហើយរឿងដែលអាចការពារទប់ស្កាត់បានណាបងប្អូនចឹងបានថាកុំមើលស្រាលជំងឺផ្លូវចិត្តអីសោះរឿងនេះគឺរឿងធំណាស់ហើយជំងឺផ្លូវចិត្តនេះគឺវាអាចអញ្ចឹងវាអាចរាលដាលបើគាត់ម្នាក់ឯងគាត់ប៉ុនប៉ងស្លាប់ម្នាក់ឯងឥឡូវដល់ពេលគាត់មានកូនជួនកាលការដែលមានសមានចិត្តស្រឡាញ់កូនគឺមួយភាំងដឹងហើយថាបើកូនព្រោះអីបើយើងតាមមើលគឺគាត់មែនតើទៅគឺគាត់ដូចជាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាចថាត្រូវចង់ 100% ដោយសារអីសម្រាប់ប្តីហើយអត់រត់គេចចេញពីផ្ទះទេអត់នាំកូននាំអីរតនាទាំងអស់ដើម្បីគេចវេះដូច្នេះអាសតិសម្បញ្ញៈឬក៏ការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់បានរៀបចំផែនការដើម្បីនាំកូនគេចឬក៏ទៅបោវាជាឆ្ងាយទៅណាឬក៏ទៅហៅប៉ូលីសក៏អត់បានហៅតែបែរទៅជាសំងំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងលេបថ្នាំលេបអីបន្ថែមអីអញ្ចឹងទៀតទៅវាដូចថាវាធ្វើឲ្យភាពមិននឹងណផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែលតឡាការមែនតើអាចនឹងពិនិត្យមើលរឿងនេះបានណាបើសិនជាតឡាការជាន់ខ្ពស់ឬក៏មេធាវីគាត់អាចដាក់អង្គហេតុទាំងអស់នេះចូលទៅតែយ៉ាងណាសួរថាអ្នកណាជួយក្តីគាត់នឹងគាត់នៅម្នាក់ឯងនៅទីនោះតឡាការគេចាត់តាំងមេធាវីគឺមេធាវីរបស់រដ្ឋរបស់ក្រុងរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនជាមេធាវីទៅជួលមានប្រាក់ឲ្យគាត់មានប្រាក់ឯណាទៅជួលគ្រួសារគាត់ខ្វះខាតដែរហ្នឹងដូច្នេះរឿងហ្នឹងគឺសំបីតែឥឡូវថាមិនបាច់ខ្វះខាតអីសំបីតែសម្បត្តិយន្តហោះហ្នឹងក៏គ្នាលំបាកព្រោះអីក្រុមគ្រួសារគ្នាហ្នឹងបើយើងមើលម្ដាយក៏បាននិយាយដែរសុធនគ្នាក៏ខ្វះខាតដែរអត់សូវមានលុយកាក់អីដែរទេព្រោះអីធ្វើទាហានចាប់ពីទាហានមកបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយខែតែ$2,000ទេហើយមួយខែ$2,000សុធនធ្លាប់មានប្រពន្ធណាប្រពន្ធពីមុនដល់តែ2នាក់ឯណោះហើយមានកូន3ទៀតដល់2នាក់មុនហ្នឹងតាមពិតក៏បើតាមម្ដាយថាសុធនមានកូនជាមួយសង្សារមួយជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងគឺធ្លាប់យកកូនហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរទៅនៅផ្ទះរបស់ធីរីតាំងមុនបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកម្លេះហើយខ្ញុំបន្ថែមឡើងនេះបន្តិចដែលថាខ្ញុំគឺទៅការផ្សាយនៅពេលដែលយើងអត់បានព័ត៌មានអីច្រើនគឺយើងឮតែពីតុលាការឮពីតែអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅទីក្រុង Clarksville ក៏ខ្ញុំផ្សាយតាមគេអញ្ចឹងក៏បានព័ត៌មានមួយជ្រុងដែរដែលថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាជួបគ្នានៅសន្តាគារដែលធីរីធ្វើការជា receptionist ហ្នឹងមិនពិតទេគឺតាមពិតធីរីធ្វើការនៅឯហាងមួយកន្លែងនៅម្ដុំសារមន្ទីរនៅចិត្តវាំងហ្នឹងឯងបងប្អូនអានេះតាមម្ដាយគាត់រៀបរាប់ហើយពួកគាត់មិនមែនអ្នកនៅតកែវអីណាអាចមានភូមិកំណើតអីពីដើមមកក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានឬមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញអស់ហើយដូច្នេះការដែលនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទៀតតាក់ទងនឹងរឿងនេះនឹងហៅម្ដាយគាត់មកជម្រាបផ្ទាល់តែប៉ុន្តែបងប្អូនឥឡូវនេះរឿងនេះអង្គទៅជាបាយហើយធីរីគឺពិតជាបានសម្លាប់ប្តីមែនហើយគ្មានអីមិនទិលទៀតទេក៏ប៉ុន្តែសម្លាប់ប្តីនៅក្នុងស្ថានភាពសតិមិននឹងណតើនរណាអាចជួយគាត់បានហើយបងប្អូនចិត្តថាជួយថាអីបើគាត់សម្លាប់ប្តីហើយជាឃាតករហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតថាមិនមែនជារឿងឃាតករមិនឃាតករខ្ញុំដឹងថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់គ្រួសាររបស់បងប្អូនស្ថនហើយតែយុត្តិធម៌ក៏ត្រូវមានសម្រាប់គាត់ខ្លះដែរបើសិនជាតុលាការអត់បានដឹងជ្រុងមួយទៀតអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គាត់អានោះគឺគាត់ត្រូវតែជាប់គុកអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគឺធ្វើមិនប៉ុន្តែតើបងប្អូនស្ដាប់ឮរឿងនេះហើយគិតថាគាត់គួរតែជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយមិនចាំបាច់តវ៉ាឬទាមទារអីបន្ថែមឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏បងប្អូនគិតថាតវ៉ាទាមទារទៅបើរួចខ្លួនអញ្ចឹងគ្រួសារសុធនគ្នាមិនអស់ចិត្តអីអញ្ចឹងព្រោះសម្រាប់គេអញ្ចឹងជាការពិតហើយយុត្តិធម៌វាត្រូវតែមានទាំងសុធនត្រូវមានទាំងធីរីដែរបងប្អូនព្រោះអីពាក្យថាយុត្តិធម៌គឺតតែយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះតើអ្នកណាអាចជួយគាត់បានគ្រួសារអត់មានលទ្ធភាពទេ
នៅទីនេះមេធាវីគឺជាមេធាវីចាត់តាំងដោយតុលាការគឺបើប្តឹងសារទុកអីបើប្តឹងឧទ្ធរអីយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែបញ្ចប់នីតិវិធីតុលាការជាន់ខ្ពស់នឹងសម្រេចដដែលបើអត់មានភស្តុតាងអីថ្មីអត់មានការតតាំងអីថ្មីលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តវិភាគពីរឿងជំងឺអាចរហូតដល់អង្គុយបោចសក់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺតុលាការគឺពិតជាមិនដឹងហើយនឹងអាចសម្រេចដដែលគឺគាត់ត្រូវតែជាប់គុកអស់មួយជីវិតដដែលណាអញ្ចឹងបើមេធាវីដដែលហ្នឹងមិនប្រកាសថាអាចធ្វើបានហើយធីរីក៏អាចនឹងប្រាប់ឲ្យដូរឬក៏ដាក់អង្គហេតុអីថ្មីបានប៉ុន្តែសួរថាតើមេធាវីធ្វើតាមគាត់អត់អីចឹងឧទាហរណ៍ហើយបើសិនជាមេធាវីអត់ធ្វើតាមគាត់តើអ្នកណាជាអ្នកអាចសម្រេចតាមគាត់អីចឹងទៅបើតាមឮអ្វីដែលម្ដាយគាត់ប្រាប់មកថាធីរីបានប្រាប់ប្អូនស្រីក្រោយសវនាការដែលកាត់ក្តីឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតហ្នឹងថាគាត់បានប្រាប់ទៅមេធាវីច្រើនលើកច្រើនគ្រាដែរថាឲ្យតតាំងនៅក្នុងរឿងក្តីប្រាប់ការពិតពីរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមេធាវីបែរទៅជាជ្រើសរើសថាមិនយកអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងយកមកនិយាយទេគឺចង់ឲ្យតុលាការកាត់តាមដំណើរអញ្ចឹងសិនទៅអានេះអ្វីដែលម្ដាយគាត់បាននិយាយអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងជំរឿនេះឲ្យជ្រៅប៉ុណ្ណាទៀតទេប៉ុន្តែជាការពិតធីរីបានសម្រេចមិននិយាយអីហើយអាចក៏ដោយសារតែមេធាវីគាត់ប្រាប់ថាមិនឲ្យនិយាយអីចឹងក៏ថាបានដូច្នេះរឿងនេះគឺអស់ហើយវាផុតដៃធីរីហើយដោយសារតែតុលាការសម្រាប់កាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតអញ្ចឹងអ្នកណាដែលអាចជួយគាត់បានគឺមានតែសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងឯងបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងតស៊ូមតិខ្លួនឯងទៅបងប្អូនណាដែលមានសមានចិត្តរឿងយុត្តិធម៌ណាខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយតើតរឿងយុត្តិធម៌អត់មានរឿងគ្រប់ត្រជនដៃដល់សម្លាប់មនុស្សទេអត់ទេគឺរឿងយុត្តិធម៌ថាតើការសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងគឺតុលាការបានមើលជ្រុងហ្នឹងឬក៏អាចសម្រេចថាយុត្តិធម៌ត្រង់ថាបានវិភាគទៅលើស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហើយបើសិនជាឃើញគាត់មានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តអាចបន្ទូបន្ថយពីមួយជីវិតមកនៅ25ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំឬក៏ប្រហែលឆ្នាំទៅតាមអ្វីដែលជាការសម្រេចជាងការមួយជីវិតដែលអត់មើលជ្រុងនឹងដែរឬយ៉ាងណាបងប្អូនអាចសម្រេចខ្លួនឯងទៅយើងគិតទៅថាបងប្អូនយើងបងប្អូនគេជនជាតិខ្មែរយើងជាខ្មែរជនជាតិណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមើលហើយយើងស្ដាប់អង្គហេតុបែបនេះតើយើងអាចនឹងលេបចូលដែរឬទេមនសិការវិបដិសារីនឹងជាស្ដីយើងគ្រប់ពេលវេលាបងប្អូនហើយចង់ជម្រាបថាបងប្អូនដែលចោតប្រកាន់ធីរីនឹងថាជាស្រីចង្រៃស្រីខ្មែរធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសខ្មែរយើងនឹងទៅស្រុកគេគួរឲ្យបានជីវភាពធូរធារសបាយហើយទៅសម្លាប់ឲ្យខូចខ្មែរគ្នាឯងខូចជាតិសាសន៍បងប្អូនអយុត្តិធម៌ពេកសម្រាប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនមិនអាចមានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងបានទេសុំល្មមបានហើយជាតិសាសន៍ណាក៏សម្លាប់គ្នាដែរបងប្អូនវាអត់មានជាតិសាសន៍ខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរជាតិសាសន៍យួនសម្លាប់យួនជាតិសាសន៍ថៃសម្លាប់ថៃជារឿងអាក្រក់ណាវាអត់ទេព្រោះរឿងនៅក្នុងជីវិតនេះគឺវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យយកអាការដែលជេរស្ដីហៅគ្នាសិតតែមីសិតតែហងអីអញ្ចឹងវាមិនសមរម្យទេបើទោះបីជាគាត់ប្រព្រឹត្តអីដល់ណានៃក៏ដោយយើងខឹងប៉ុណ្ណាក៏យើងអត់ទាន់ដឹងរឿងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏យើងសុំដូចថាកាត់បន្ថយការជេរបតិចទម្លាក់បន្ទុកអីខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាតាមពិតខ្ញុំមិនជឿថាលោកស្រីធីរីនឹងទៅដឹងរហូតដល់ការពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងឯណាដើម្បីកុំឲ្យខូចស្ត្រីខ្មែរអីបងប្អូនមិនមែនអញ្ចឹងទេបើយើងមើលសំបីថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យគេឈ្មោះប្រទេសជាតិយើងស្អុយពេញពិភពលោកបងប្អូនអត់ព្រមទៅជេរបតិចផ្ដាសាស្ដីថាឲ្យពួកគាត់ផងខូចជាតិទាំងមូលហើយចាស់ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលរងជំងឺផ្លូវចិត្តលោតតែអង្គុយបោចសក់លែងទទួលទានដំណេកលក់ហើយទៅប្រព្រឹត្តទាំងមិនដឹងថាតើចិត្តខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឬក៏ធ្វើដោយដឹងសតិអីផងហើយទៅចោទគ្នាទាំងនេះអាហ្នឹងក៏យើងថាពិបាកណាព្រោះអីសូម្បីតែគាត់ឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកដែលស៊ើបអង្កេតនៅពេលដែលមួយថ្ងៃក្រោយដែលគាត់យកគាត់ទៅដាក់នៅឯពេទ្យហើយសួរគាត់មួយថ្ងៃក្រោយបាញ់សម្លាប់ប្តីហើយហ្នឹងក៏សតិគាត់ថាគាត់នឹងណដែរក៏អត់បានសម្រានលក់ស្រួលអីទេគឺថាវល់គ្មានទិសតំបន់និយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានគាត់ចង់និយាយចឹងដូច្នេះគាត់ពិបាកមែនតើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់បានយកមកស្ដាប់គាត់នៅក្នុងសវនាការទេព្រោះគាត់ជ្រើសរើសឬក៏វិធីមេធាវីគាត់ជ្រើសរើសវិធីមិននិយាយស្ដីអីសោះហើយអញ្ចឹងណាដូច្នេះអាហ្នឹងហើយគឺជាការបើកទំព័រមួយសម្រាប់បងប្អូនយកទៅពិចារណាបងប្អូនស្គាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាអ្នកដែលច្បាប់ណាឬក៏សមាគមខ្មែរណាដែលបងប្អូនគិតថាជួយគេឲ្យលើករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់គេទៅតស៊ូមតិទៅដើម្បីប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ទាំងសថុនទាំងគ្រួសារគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មើលឈឺឆ្អាលទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនណាមិនអញ្ចឹងណាកុំថាងធ្វើមិនទេរឿងហ្នឹងវាចប់មិនមែនចប់ទេបងប្អូនបើរឿងហ្នឹងកើតឡើងចំពោះធារីចំពោះគ្រួសារសថុនរឿងហ្នឹងគឺនឹងមានកើតឡើងគ្រួសារដទៃទៀតបើយើងអត់រកវិធីដោះស្រាយណាអញ្ចឹងវិធីមានមួយបងប្អូនខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនបានស្នើមកខ្ញុំចង់រៃលុយគ្នាដើម្បីជួលមេធាវីឬក៏តស៊ូមតិសម្រាប់គ្រួសារគាត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំថាជាអំពើដ៏ថ្លៃថ្នូរដ៏គួរសមណាប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើតាមខ្ញុំអាចជួយផ្សព្វផ្សាយបានប៉ុន្តែ
ตาเอาខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីលើហ្នឹងខ្ញុំនឹងអាចតាក់ទងរកមេធាវីឬក៏អីទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដែរប៉ុន្តែត្រូវការជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏បងប្អូនសហគមន៍ទាំងអស់នឹងឯងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនចេះថាយើងយកបទពិសោធន៍ករណីធីរីធ្វើជាមេរៀននៃជីវិតឲ្យអប់រំគ្នាជួយគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាកុំឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងយើងសោកស្ដាយណាស់តាមពិតទៅសោកស្ដាយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសុធនសោកស្ដាយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារធីរីកូនចៅនឹងក៏អញ្ចឹងដែរព្រាត់ប្រាសគ្នាបែកបាក់រស់នៅក្នុងស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់មែនតើដូច្នេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចព្រោះរឿងនឹងវាទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីតាក់ទងនឹងរឿងនេះគ្រាន់តែថាបងប្អូនឥឡូវបានដឹងព័ត៌មានបន្ថែមកាន់តែច្រើនទៀតហើយតាក់ទងនឹងអ្វីទៅជាមូលហេតុនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកសុថនដែលជាខ្មែរអាមេរិកដែលជាអតីតយោធិននោះបាទខ្ញុំសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនខំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់តាំងតែពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជម្រាបលា